சார் வணக்கம் சார். ஆரம்பிக்கலாமா சார்? Yes, sir. தேங்க்யூ சார். அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். இன்று நமது நற்சென்னை வட்டத்தின் 2168வது நாள் 2168 days திறந்தாற்போர் 5.5 வருடங்களுக்கும் மேலாக காலையில் இலவசமாக யோகா பற்றி சொல்லிக் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம். இன்று நமக்காக யோகா வகுப்பு எடுப்பதற்காக யோகா பூஷன், யோகா ஆச்சாரியா, யோகா ரத்னா திரு பாலாஜி ஐயா வந்திருக்காங்க. அவங்க எம்எஸ்சி யோகா YCP level 3 கோர்ஸ் முடிச்சிருக்கிறாங்க. யோகா பிஹேவியர் தெரபிஸ்டாக இருக்காங்க. அவங்க பாலே நிதானமா பொறுமையா சொல்லி கொடுப்பாங்க. நாம எல்லோரும் காலை 6 மணி முதல் 7 மணி வரை வீடியோ மட்டும் ஆன் பண்ணிங்க, ஆடியோ ஆஃப் செஞ்சுட்டு ஐயா சொல்லி கொடுக்குற மாதிரியே இந்த 1 மணி நேரம் யோகா பயிற்சி செய்வோம். இன்று புதுசாக லேக் ஆஃப் பி காம்ப்ளெக்ஸ் பிகம் காம்ப்ளெக்ஸ் என்ற தலைப்புல யோகா பயிற்சி சொல்லி கொடுக்க போறாங்க. எல்லாரும் இந்த 1 மணி நேரம் யோகா பயிற்சி செய்வோம். வெல்கம் சார். ஆரம்பிக்கலாம் சார். தேங்க்யூ சார். வெல்கம். தேங்க்யூ வெரி மச் சார். அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். குட் மார்னிங் டு எவ்ரிவன். இன்றைய தினம் நற்சிந்தனை வட்டம் வழங்கும் இலவச யோகா வகுப்பானது 2169வது நாளை அடைந்துள்ளது. இந்த நாளில் எனக்கு வாய்ப்பளித்த என்சிவி குழுமத்தினர் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த வகுப்பினை ஆரம்பிக்கிறேன். முதலாவதாக பிரேயர். நமஸ்கார் முத்ரா. ஓம் சகனாவவது சகனோ புனக்து சக வீர்யம் கரவாவஹை தேஜஸ்வினாவதீதமஸ்து மா வித்விஷாவஹை. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. குரு பிரம்மா குரு குருதேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. த்ரயம்பகம் யஜாமகே சுகந்திம் புஷ்டிவர்தனம் பூர்வாருகம் வந்தனான் நிர்த்யோர்முக்ஷீயமாம்ரிதாத். Right. Now we go for warm up. Please, all of you stand up. Ready? Hand rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arm forward, backward extension. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arm fold and rotate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hip rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Knee rotation, join your foot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ankle movement. Ready? Force inhale. Force exhale.
back bend, forward bend. Ready, bend back and stay 5 count. 1, 2, 3, 4, 5. Bend forward. 1, 2, 3, 4, 5. Bend back. 1, 2, 3, 4, 5. Bend forward. 1, 2, 3, 4, 5. Bend back. 1, 2, 3, 4, 5. Bend forward. 1, 2, 3, 4, 5. Straight foot. Join your foot. Right arm breathe in. Breathe out. 1, 2, 3, 4, 5. Breathe in. Breathe out. Left arm breathe in. Breathe out. 1, 2, 3, 4, 5. Breathe in. Breathe out. Right arm breathe in. Breathe out. 1, 2, 3, 4, 5. Breathe in. Breathe out. Left arm breathe in. Breathe out. 1, 2, 3, 4, 5. Breathe in. Breathe out. Right arm breathe in. Breathe out. 1, 2, 3, 4, 5. Breathe in. Breathe out. Left arm breathe in. Breathe out. 1, 2, 3, 4, 5. Breathe in. Breathe out. Twisting legs apart. Arms shoulder level. Now turn right and left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Relax. Deep inhale. Deep inhale. Right. Now we go for Surya Namaskar. Surya Namaskar. 6 rounds. Get ready. Ready. Pranamasana. Hasta Uddanasana. Padahastasana. Ashwachandasana. Right leg back. Parvatasana. Shashankasana. Ashtanga Namaskar. Bhujangasana. Parvatasana. Ashwachandasana. Right forward. Padahastasana. Hasta Uddanasana. Pranamasana. Second round. Hasta Uddanasana. Padahastasana. Ashwachandasana. Left leg back. Parvatasana. Shashankasana. Ashtanga Namaskar. Bhujangasana. Parvatasana. Ashwachandasana. Left forward. Padahastasana. Hasta Uddanasana. Pranamasana. Third round. Hasta Uddanasana. Padahastasana. Ashwachandasana. Right leg back. Parvatasana. Shashankasana. Ashtanga Namaskar. Bhujangasana. Parvatasana. Ashwachandasana. Right forward. Padahastasana. Hasta Uddanasana. Pranamasana. Fourth round. Hasta Uddanasana. Padahastasana. Ashwachandasana. Leg back. Parvatasana. Shashankasana.
Ashtanga Namaskar, Bhujangasana, Parvatasana, Aswasthasana, left forward, Padasana, Hasta Uttanasana, Pranamasana, fifth round, Hasta Uttanasana, Padasana, Aswasthasana, right leg back, Parvatasana, Shashankasana, Ashtanga Namaskar, Bhujangasana, Parvatasana, Aswasthasana, right forward, Padasana, Hasta Uttanasana, Pranamasana, sixth round, Hasta Uttanasana, Padasana, Aswasthasana, left leg back, Parvatasana, Shashankasana, Ashtanga Namaskar, Bhujangasana, Parvatasana, Aswasthasana, left forward, Padasana, Hasta Uttanasana, Pranamasana. Deep inhale. Deep inhale. Deep inhale. Right. இன்னைக்கு தலைப்பு வந்து நம்ம எடுத்திருக்கிறது விட்டமின் பி காம்ப்ளெக்ஸ் பத்தி. லேக் ஆஃப் விட்டமின் பி பிகம் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு போட்டுக்கணும். இந்த பி காம்ப்ளெக்ஸ்ல அதில் ஏதாவது குறைபாடு இருக்குன்னு சொன்னா நம்ம உடலுடைய ஃபங்க்ஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆகிடும், சிக்கல் ஆகிடும். அப்படின்றதுல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். போன கிளாஸ்ல இது பற்றி ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க. இந்த B12க்கு என்ன மாதிரி ஃபுட் எடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. எதுக்காக B12 தேடினாங்க தெரியல. ஸோ அந்த விட்டமின் பி பற்றின்ட்டு அப்படியே ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த பி காம்ப்ளெக்ஸ் எடுத்துருக்குறோம். ஸோ விட்டமின் ஏ, சி, பி, டி, இ, கே அப்படின்னு. இல்லை டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் டி, D3ன்னு இருக்கும். மற்றெல்லாம் பற்றி அது மாதிரி திரும்பி இருக்காது. பியில் மட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 இத்தனை விட்டமின்ஸ் இருக்கு. பியில் இத்தனை பிரிவு இருக்கு. அதாவது பி காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த பி காம்ப்ளெக்ஸோட குறைபாடுகள், லேக் ஆஃப் விட்டமின் பி அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். இந்த பி காம்ப்ளெக்ஸை முக்கியமாக சொல்லணும்னா B6 அண்ட் B12 இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விட்டமின் சொல்லலாம். இந்த விட்டமின் ஏ, டி, கே இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஃபேட் சால்யூபிள்னு சொல்லுவாங்க. விட்டமின் சி அண்ட் பி வந்துட்டு வாட்டர் சால்யூபிள்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ வாட்டர் சால்யூபிள்ன்றது வந்து ஈஸியாக நம்ம உணவுலேருந்து அந்த விட்டமினை பிரித்து எடுக்க முடியும். இது வாட்டர் சால்யூபிள். B1, B2, B3 எல்லாம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு 6 ரவுண்ட்ஸ் 3 ரவுண்ட்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு வரப்போகிறோம். இதுதான் வாட்டர் சால்யூபிள் விட்டமின் ஆச்சு, ஈஸியாக நம்ம உடம்பு இறங்கி போகுது, அப்புறம் எதுக்கு இந்த பயிற்சி எல்லாம் அப்படின்னு இந்த மனசுல தோணும். நீ பார்ப்போம். ரெடி? Aswasthasana without kneeling. Ready? Namaskar. Bend back. Bend forward. Right leg back without kneel. Hasta Dandasana plank. Mount. Shashank. Ashtanga Namaskar. Bhujang. Mount. Aswasthasana right forward, left without kneel. Left forward. Bend back. Second round. Bend down.
left leg back, Hasta Dandasana, mount, Shashank, chin on chest, Bhujang, mount, left forward, right forward, bend back, third round, bend down, right leg back, Hasta Dandasana, mount, Shashank, chin, neck pose, mount, right forward, left forward, bend back, fourth round, bend down, left leg back, Hasta Dandasana, mount, Shashank, chin, neck, mount, left forward, right forward, bend back, fifth round, bend down, right leg back, Hasta Dandasana, mount, Shashank, chin, neck pose, mount, right forward, left forward, bend back, sixth round, bend down, left leg back, Hasta Dandasana, mount, Shashank, chin, neck, mount, left, right, back, relax. Deep inhale, deep inhale, right. So, vitamin B, water soluble, இல்லை B12 மட்டும் fat soluble வரும். மற்ற எல்லாம் B1, B2, B3 எல்லாம் water soluble. So, water soluble means நம்ம உணவு டைஜஷன் வாயிலிருந்தே ஸ்டார்ட் ஆயிடுது. நம்ம உணவு வாய்க்கு கொண்டு போனோடனே நம்ம பற்கள் வந்து அதை நொறுக்க ஆரம்பிச்சு. அதை நொறுக்கும் போதே டைஜஸ்டிவ் என்ஜைம்ஸ், சரைவா, இந்த பரோட்டிட் கிளாண்ட், சப்மாண்டிபுலர் கிளாண்ட், சப்லிங்குவல் கிளாண்ட், இந்த கிளாண்டை தான் நம்ம வாய் பகுதியில் இருக்குது. அதில் என்ஜைம்ஸ் சுரக்க ஆரம்பிச்சிடும். அந்த என்ஜைம்ஸும் சலைவாவும் அந்த ஃபுட்டோட மிக்ஸ் ஆகி அதை நம்ம நொறுங்கெல்லாம் தின்றது கிடையாது. நாம ஒன்று பாதியமாக அடித்து உள்ள தள்ளுவோம். அப்போது அந்த என்ஜைம்ஸ்லாம் மிக்ஸ் ஆகி ஒரு ரவுண்ட் பால் ஷேப்பு நம்ம நாக்கு அதை வலது பக்கம் இடது பக்கம் பரட்டி உருண்டியாக மாற்றி உள்ள தள்ள ஆரம்பிச்சிடும். அங்கேயே டைஜஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஸ்டொமக் போகுது. அங்கே இருக்கிற ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட், இன்னும் சில என்ஜைம்ஸ் இதெல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிட்டு அது அடுத்த ஸ்மால் இன்டெஸ்டின் மூவ் ஆகுது. ஸோ இந்த ஸ்மால் இன்டெஸ்டில் தான் மேஜர் டைஜஷன் நடக்கும். ஸோ அங்கே இந்த ஸ்மால் இன்டெஸ்டின்லேயே இந்த விட்டமின்ஸ் எல்லாம் பிரித்து அது டைரெக்டாக பிளட் ஸ்ட்ரீம் போயிடும். இதுதான் வாட்டர் சொல்யூபிள். ஸோ அது ஈஸியாக விட்டமின் பிரித்தெடுக்கப்பட்டு பிளட் ஸ்ட்ரீமில் இணைக்கப்பட்டு நம்ம உடம்புக்கு கொண்டு போவார். ஸோ இப்போ இங்கே தான் விஷயமே இருக்குது. ஸோ பிளட் ஸ்ட்ரீமில் இந்த விட்டமின்ஸ் சேரும் போது இந்த பிளட் வந்து நம்ம உடம்பு ஃபுல்லாக எடுத்துன்னு போகணும். அப்போது பிளட் சர்க்குலேஷன் நல்லா இருக்கணும். ஸோ சாப்பிட்டு சும்மா உட்காந்துருந்தா பிளட் சர்க்குலேஷன் நடக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் நடக்கும், ஆனால் நடக்காது அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஸோ நம்ம பிளட்டு ஹார்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது, அரோட்டா, அதாவது பெரிய பைப். அதுக்கப்புறம் அது கொஞ்சமாக சேர்த்து ஆர்டிலரிஸுக்கு போவோம், ஆர்டியோல்ஸுக்கு போகிறது. அந்த சின்ன டியூப் வழியாக போகக்கூடிய ரத்தத்துக்கு அழுத்தம், ஃபோர்ஸ் நிறைய தேவைப்படணும்னு சொன்னால் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இருக்கணும், இல்லை உடல் உழைப்புன்றும் இருக்கணும். அது ரெண்டும் இல்லைன்ற போது சர்க்குலேஷன் அதாவது முழுமையாக நடக்காது. அப்போது அந்த கடைசி வரைக்கும் இருக்கிற செல்லுக்கான நியூட்ரிஷன்ஸ், இந்த விட்டமின்ஸ் ரீச் ஆகிறது குறைய ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ
ஸோ இங்கே தான் வந்து நமக்கு இந்த எக்ஸசைஸ் பேட்டர்ன் தேவைப்படும் பிளட் சர்க்குலேஷனுக்காக. ரெண்டாவது, இந்த ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன்ல நடக்கக்கூடிய டைஜஷனுக்கு அந்த டைஜஷன் ப்ராசஸ் சரியா இல்லைன்னு சொன்னா அப்போ அந்த பிரிக்கிற ப்ராசஸும் தடைப்பட ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அந்த கட் குடல் அப்படின்னு பார்க்கணும் இல்லையா? ஸோ அங்கதான் டைஜஷன் போகுது. இந்த ஜிஐ ட்ராக்ட் இது கரெக்டா இருக்கணும். கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டினல் ட்ராக்ட், மவுத் டு ஆனஸ், மறுபடியும் அங்கதான் வந்து நிற்குது. ஸோ இது கரெக்டா இருக்குன்னு சொன்னா நம்ம இதை செஞ்சுதான் ஆகணும். அப்பதான் என்னதான் ஈஸியா வாட்டர் சால்யூபிளான விட்டமின்ஸா இருந்தாலும், அது நெசசிட்டியா இருந்தாலும், அது உடல் முழுக்க போய் சேரணும்னு சொன்னா ஒரு உடற்பயிற்சி முறை இல்லை கடினமான பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி, இது ரெண்டுமே தேவைப்படும். இது ரெண்டுல ஏதாச்சும் ஒன்று தேவைப்படும். இப்போ கடின உழைப்புன்றது பொதுவா யாருக்குமே இல்லை. அதனால நம்ம வேற வழி இல்லாம இந்த ஒரு எக்ஸசைஸ் பேட்டர்ன் போது சிறப்பான வழின்றது யோகா. அதனால யோகா நம்ம வந்திருக்கோம். ரைட். B1 தயாமின் சொல்லுவாங்க, B2 ரிபோஃப்ளவின் சொல்லுவாங்க, B3 நியாசின், B5 பென்டோதனிக் ஆசிட், B6 பைராக்சாக்சின், B7 பயோட்டின், B9 ஃபோலிக் ஆசிட், B12 கோப்ளாமின். இதுதான் அந்த B1 B2 இருக்கிற நேம்ஸ். இது ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு முக்கியமா அவசியமாகும் படும். அந்த ஒன்றுக்கும் என்ன அவசியம் அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு 6 ரவுண்ட்ஸ் இந்த வித்தவுட் நீலிங், அஸ்வஸ்தா வித்தவுட் நீலிங் ஸ்டைல பண்ணிட்டு வரப்போம். கெட் ரெடி. ரெடி. பிரணமாசி, ஹஸ்த உட்ரணாசி, பாத ஹஸ்தாசி, அஸ்வஸ்தங்கிலாசன், ரைட் லெக் பேக், ஹஸ்த தண்டாசன், पर्वतासन, शशांकासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, राइट फॉरवर्ड, लेफ्ट फॉरवर्ड, बेंड बैक. செகண்ட் ரவுண்ட் போறதுக்கு முன்னாடி இந்த பெண்ட் பேக் வரைக்கும் பாத்தீங்களா, அப்பவே பிரீத் இன் பண்ணிடுங்க. பிரீத் இன், பிரீத் அவுட். செகண்ட் ரவுண்ட் லெஃப்ட் லெக் பேக், ஹஸ்த தண்டாசன், மவுண்ட், शशांक, chin, snake, mount, left forward, right forward, breathe in, breathe out. Third round, right leg back, Hasta Dandasana, mount, Shashank, chin, snake, mount, right, left, back, breathe in, breathe out. Fourth round, left leg, Hasta Dandasana, mount, Shashank, chin, snake, mount, left forward, right, breathe in, breathe out. Fifth round, right leg, Hasta Dandasana, mount, Shashank, chin, snake, mount, right forward, left, breathe in, breathe out. Sixth round, left, Hasta Dandasana, mount, Shashank, chin, snake, mount, left, right, breathe in, relax. ரஷ் பிரீத்திங்கா இருக்கும். வாய் வழியை எக்ஸேல் பண்ணிடுங்க. இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா இந்த டைனமிக் மூவ்மெண்ட்ஸ் வந்து உங்க பிளட் சர்க்குலேஷனை வேகப்படுத்தும், கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா கொண்டு போகும். ஒரு நிமிஷம் கழிச்சு மறுபடியும் நார்மலா வந்துடணும். ரைட். ஏன்னா இப்போ கொஞ்சம் அந்த ரீசன் என்னன்னு பார்த்தோம். அந்த டைனி பிளட் வெசல்ஸ்குள்ள அந்த பிளட் போயிட்டு வரணும்னு சொன்னா கொஞ்சம் ப்ரெஷர் தேவை, மூமெண்ட்ஸ் தேவை,
அதில் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் அண்ட் டைனமிக் மூமெண்ட்ஸாக இருந்தால் சிறப்பாக இருக்கும். அப்படின்றனால இந்த ஃபாஸ்ட் மூமெண்ட்ஸ் நம்ம பண்ணிக்கணும். ஸோ B1 தயாமின் இதோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம எடுக்கிறோம் இல்லையா கார்போ, இந்த கார்போ வந்து எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணும். ஸோ கார்போ வந்து வர எனர்ஜின்னு சொன்னால் சுகர் தான். ஸோ B1 தயாமின் கார்போ வந்து இந்த எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணும். B2 ரிபோஃப்ளோவின் இது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஃபேட்டையும் ப்ரோட்டீனையும் கன்வெர்ட் பண்ணும், அதை டைஜஷன் கொண்டு வரும். B3 நியாசின் இதை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த செல் டிவிஷன் இதுக்கு சப்போர்ட்டிவா இருக்கும். அடுத்தது B5 பென்டாத்தானிக் ஆசிட் இது பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் ஃபேட் மெட்டபாலிசிக்கு சப்போர்ட் பண்ணும். அடுத்து B6 பைரோதாக்சின். B6 B12 முக்கியம் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த B6ஓட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி பிரெயின் ஃபங்க்ஷனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும். இந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் அப்படின்னா என்ன, அதில் என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு 6 ரவுண்ட்ஸ். ஓகே, இப்போ நீல் டவுன் பண்ணியே பண்ணுங்க. வித்தவுட் நீல் கஷ்டமா இருக்குன்னு சொன்னா நீல் டவுன் பண்ணி பண்ணலாம். ரெடி? நமஸ்கார். Bend back, bend down, right leg back, mouth, chest, chin, neck, mouth, right forward, left, breathe in, breathe out, left leg back, mouth, chest, chin, neck, mouth, left forward, right forward, breathe in, breathe out. Third round, right leg back, mouth, chest, chin, neck, mouth, right forward, left forward, bend back. Fourth round, bend down, left leg, mouth, chest, chin, neck, mouth, left forward, right, back, breathe in, breathe out. Fifth round, right leg, mount, chest, chin, neck, mount, right forward, left forward, breathe in, breathe out. Sixth round, left leg, mount, chest, chin, neck, mount, left forward, right, breathe in, breathe out. Deep inhale. Deep inhale. Right. போன தடவை நம்ம ஃபாஸ்டா பண்ணுறோம், இப்போ ஃபாஸ்டா பண்ணுறோம். செகண்ட் டைம் பண்ணுறது கஷ்டம் தெரியாது. ஏன்னா நம்ம பாடி இந்த லங்ஸ் அது இப்போ கொஞ்சம் சிறப்பாக செயல்பட ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இன்னும் கூட கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணாலும் அந்த ரஷ் பிரீத்துக்கு வந்து அந்த அளவு குறைஞ்சிருக்கும். ரைட். பைரோடாக்சின் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் அண்ட் சப்போர்ட் பிரெயின் ஃபங்க்ஷன். ஸோ இந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் வந்து சில கெமிக்கல்ஸ் வெளியிடும். அது என்னன்னு பார்த்தோம்னு சொன்னால் டோபமைன், செரட்டோனின், அட்ரினலின், நாரதிலின், இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் ஆகும். ஸோ அதோடைய ப்ரொடக்ஷன், அதோட ஃபங்க்ஷன் அது குறையுதுன்னு சொன்னால் இதெல்லாம் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். டோபமைன், செரட்டோனின்றது என்ன விஷயம்னு உங்களுக்கு தெரியும். இதுதான் ஹாப்பி ஹார்மோன்ஸ்க்கான கெமிக்கல்ஸ். ஸோ இந்த ஹாப்பி ஹார்மோன்ஸ் நமக்கு கிடைக்கல அப்படின்னு சொன்னால் டிப்ரெஷனுக்கு போயிருக்கிறோம்.
எல்லாமே இங்கே பேலன்சிங் தான். கொஞ்ச நேரமான சோர்வாக இருக்கும், உடம்பு அசதியாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் இந்த ஹாப்பி ஹார்மோன்ஸ் சுரக்குதுன்னு சொன்னால் அந்த சோர்வுலேருந்தோ, அந்த அசதியிலேருந்தோ, அந்த கவலையிலேருந்தோ, துக்கத்திலேருந்தோ கொஞ்சம் விடுபடுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம உடல் வந்து நமக்கு என்ன தேவையோ அதை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம். அங்கே கொடுக்கலன்னு சொன்னாலும் நம்ம இந்த மாதிரி யோகாலாம் பண்ணி கொடுக்க வைப்போம். ஸோ அதுதான் அந்த நர்வஸ் சிஸ்டத்துல பேராசிம்பத்தட்டிக், சிம்பத்தட்டிக்னு இருக்கு. இந்த சிம்பத்தட்டிக்ல தான் இந்த ஃபைட் ஆர் ஃப்ளைட்டு இல்லை ரெஸ்ட் அண்ட் ரிலாக்ஸு இந்த மாதிரி ஹார்மோன்ஸும், சிம்பத்தட்டிக்கு அதில் ஒர்க் பண்ணும்போது தான் இந்த டோப்போமைன், செரட்டோனின், என்டார்பின் இந்த மாதிரி ஹாப்பி ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் வருது. ஸோ இந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் வந்து இதை ரெகுலேட் பண்ணும். ஸோ அதில் ஏதாச்சும் இந்த மாதிரி பிரச்சனை வருது, B6 டிஃபிஷியன்சின்னு சொல்லும்போது இதெல்லாமே தடைபட்டு போகும். இதெல்லாம் தடைபட்டு போனால் டிப்ரெஷன் வந்து அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றது உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ அதனால் இந்த B6 பைரோடாக்சின் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆகிடும். அடுத்தது பயோட்டின் B7. இது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஹேர் க்ரோத்து, ஹேர், ஸ்கின்னு, நெயில் இதோட க்ரோத்தை அது மெயின்டைன் பண்ணும். அடுத்து ஃபோலிக் ஆசிட் B9. இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த செல் டிவிஷன், உடல்ல செல் பிரிதல் நடக்குது இல்லைன்னா அந்த செல் டிவிஷன், அந்த பிரெக்னன்சி இதுக்கெல்லாம் வந்து B9 இது சப்போர்ட்டிவா இருக்கும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா B12. இந்த B12 தான் வந்துட்டு சிந்தசிஸ் ஆஃப் நர்வஸ் சிஸ்டம், இந்த என்டையர் நர்வஸ் சிஸ்டத்தையும் அதுதான் B12 தான் சப்போர்ட்டிவா இருக்கும். பிளஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் RBC, ரெட் பிளட் கார்பஸ்கல், இது உற்பத்தி ஆகிறதுக்கும் இந்த B12. ஸோ அதான் அந்த B6 நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர், B12 என்டையர் நர்வஸ் சிஸ்டம் அண்ட் RBC ப்ரொடக்ஷன். ஸோ இது ரெண்டும் மிக மிக முக்கியமாக நமக்கு வரும். இது இல்லாலும் B1லேருந்து எல்லாமே முக்கியமாக சொல்லணும். அதி முக்கியம் சொல்லும்போது B6 B12 சொல்லலாம். சரி, ஸோ இந்த B காம்ப்ளெக்ஸ் நம்ம சோர்ஸ் என்ன எப்படி எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் B12 தவிர மற்றெல்லாம் பால், தயிர், மோர், அதுக்கப்புறம் முழு தானியங்கள், பச்சை காய்கறிகள் இது மூலமா நம்ம கன்சியூம் பண்ணிக்க முடியும். B12க்கு வந்துட்டு அனிமல் ஃபேக்ட் தான் சொல்லியிருப்பாங்க. முட்டை எடுக்கணும், இறைச்சி எடுக்கணும், பீஃப் எடுக்கணும், போர்க் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அதில் அனிமல்ஸ் வெரைட்டிஸ் தான் சொல்லி நான்வெஜ் தான் சொல்லியிருப்பாங்க. போன கிளாஸ் அவங்க கேட்டது B6 B12 உடனே அவங்க சொன்ன ஆன்சர் வந்து பழைய சோறு, பழைய கருவி, இதுதான் சொல்லியிருந்தேன் நான். இந்த B6 B12 வந்து இந்த பழைய காலத்தில் நிறையவே இருக்குது. இந்த ஹோல் நைட் அந்த செக்மெண்டேஷன் ஆகும்போது அது 2-3 மடங்கு அதிகமாகும். ஸோ நம்ம காசு கொடுத்து வாங்காத நைட்டு மீண்டு போகிற சாதத்தில் தண்ணி ஊற்றி வச்சுன்னு சொன்னாலே காலையில் எழுந்திரிச்சு அதை தயிர், மோர் ஊற்றி, சின்ன வெங்காயத்தை வச்சு, இல்லை பச்சை மிளகா வச்சு, இல்லை ஊறுகாய் வச்சு சாப்பிட்டு சொன்னாலே நம்ம B6 B12 வந்து நமக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம கன்சியூம் பண்ணிக்க முடியும். சரி, B6 B12 எவ்வளோ எடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வரும் இல்லையா? அது B காம்ப்ளெக்ஸ் எவ்வளோ சாப்பிடலாம் சொல்லிட்டு B6 B12 B காம்ப்ளெக்ஸ் எடுத்துப்போம். B காம்ப்ளெக்ஸ் எவ்வளோ எடுக்கலாம், எப்படி கன்சியூம் பண்ணலாம். ஸோ இதெல்லாம் கிடைக்குதுன்னு சொல்லியாச்சு. இதெல்லாம் எவ்வளோ சாப்பிடுது, அதை நம்ம எப்படி ஸ்டோர் பண்ணலாமா என்ன அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு 6 ரவுண்ட்ஸ் வேரியேஷன்ஸ் கூட பண்ண போகிறோம். கெட் ரெடி. 5 கவுண்ட் ஸ்டே பண்ணிட்டு வரலாம். நமஸ்கார். Bend back. 1. Stretch your elbow. Don't bend at knee. 3, 4, 5. Breathe out. Bend forward. 1. Catch your big toe and pull your tongue down without bending your knee. 3, 4, 5. Ashwashanchalasana without kneeling. 1, 2, 3,
4, 5. Hasta Dandasana plank. 1, 2, 3, 4, 5. Mountain. 1, 2, 3, 4, 5. Shashankasana. 1, 2, 3, 4, 5. Parivardhasana Namaskar. Bring your left arm under the right. So right arm up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Right arm under the left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ashtanga Namaskar. 1, 2, 3, 4, 5. Bhujangasana twisting. Spread your legs. Stand on your toes. Breathe out. Turn right side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Breathe in, come straight. Breathe out, turn left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mountain. 1, 2, 3, 4, 5. Right forward. 1, 2, 3, 4, 5. Left forward, bend down. 1, 2, 3, 4, 5. Breathe in, bend back. 1, 2, 3, 4, 5. Second one, breathe out, bend down. And catch your big toe. 1, 2, 3, 4, 5. Left leg back. Aswa Panchalasana. 1, 2, 3, 4, 5. Hasta Dandasana. Plank. 1, 2, 3, 4, 5. Mount. 1, 2, 3, 4, 5. Shasha. 1, 2, 3, 4, 5. Left arm under the right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Right arm under the left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ashtanga Namaskar. 1, 2, 3, 4, 5. Bhujangasana twisting. Stand on your toes. Breathe out on right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Breathe in, come straight. Breathe out, turn left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mountains. 1, 2, 3, 4, 5. Left forward. 1, 2, 3, 4, 5. Right forward. Catch your big toe. 1, 2, 3, 4, 5. Breathe in, bend back. 1, 2, 3, 4,
5. Breathe out, relax. Deep inhale. Deep inhale. Deep inhale. Right. ஸோ இப்போ ஒரு நாளைக்கு என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் சொல்லியிருக்கோம். ஸோ அதில் அந்த டிஃபிஷியன்சி இருந்துன்னு சொன்னால் அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஸ்பாயில் ஆகும். இந்த B12 இதோட டிஃபிஷியன்சி பார்க்கும்போது இதோட எஃபெக்ட் வந்து இந்த விளைவு ரொம்ப மோசமாகவே இருக்கும். ஸோ இந்த லேக் ஆஃப் B12 இது என்னென்ன பண்ணு சொன்னால் இந்த B12 குறைபாடுகள் நிறைய டியை உருவாக்கும். டினா விட்டமின் டி கிடையாது, டிமென்ஷியா, ஞாபகம் மறதி. B12 குறைஞ்சின்னு சொன்னால் டிமென்ஷியா நமக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும். டிப்ரெஷன், ஏன்னா நர்வஸ் சிஸ்டம் இல்லையா, டிப்ரெஷன் வர ஆரம்பிச்சிடும். டீமைலினைசேஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. இது என்னன்னு சொன்னால் அந்த நியூரான்ஸ் இதை வந்து சொன்னால் புதுப்பிக்க முடியாது, அதெல்லாமே இறந்து போயிடும். அப்படி சீக்கிரமா அது டீமைலினைசேஷன் சொல்லுவாங்க. இது டேமேஜ் ஆகும், அது பர்மனன்ட் டேமேஜாகவும் இருக்கும். ஸோ அது டீசெஸ்டீஷியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது என்னன்னு சொன்னால் நடக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா தடுமாறும், கால்லாம் தடுமாறும், பின்னும் நம்னஸ் இருக்கும், அந்த டிங்கில் இந்த குத்துற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் இந்த நிறைய டைஜஸ்டிவ் டிசார்டர் இதுவும் நடக்கும். ஸோ இந்த விட்டமின் B12 குறைபாடு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இந்த மாதிரி டீஸ்லாம் வரும். கடைசியாக டெத்துன்னு கூட அந்த டீலையும் கூட போய் முடியும். ஸோ இந்த B12 வந்துட்டு நான்வெஜ்ஜில் மட்டுமே இல்லை, பழைய சாத்துலையும் இருக்குது. ஸோ சில கிரீன்ஸ் சொல்லுங்களா, கீரை வகைகளும் சிறிய அளவு நமக்கு கிடைக்கும். அதிகமாக கிடைக்கும்னு சொன்னால் அனிமல் ஃப்ளஷ், அதில் லிவர் இந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் அதில். ரெண்டாவது B12 நம்ம ஸ்டோர் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டால் அதுக்கு தான் இல்லை. நம்ம எவ்வளோ எடுக்கிறோமோ, அந்த விட்டமின் எடுக்கிறோமோ, அன்றைய தேவைக்கு போக மீதி வேஸ்ட் ஆனிக்கு வெளியே போயிடும், அது ஸ்டோரேஜ் ஆகாது. ஸோ அதனால வந்துட்டு நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட தேவையான அளவு எடுத்தாலே போதும் தான். இந்த தேவையான அளவுக்கு வந்து இவ்வளோ விஷயம் நிறைய இருக்குது, காய்கறிலேயே நிறைய இருக்குது இல்லையா. பால், தயிர், மோர்லேருந்து உங்களுக்கு எல்லா வெஜிடபிள் இருக்குது, எல்லா பச்சை கீரை வகையும் இருக்குது, முழு தானியங்களும் இருக்குது. இந்த மில்லட்ஸ் அப்படி சொல்லுவோம் இல்லையா, சிறுதானியம், முழு தானியம், இது எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது. இதெல்லாம் தான் நம்ம முன்னோர்கள் வந்து இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்துருந்தாங்க. நாம் இன்றைக்கெல்லாம் தேடி இருக்கிற அளவுக்கு போயிருக்கிறோம். காரணம் பழத்தை நாம மறந்து புதுமையில் புகுந்து கடைசியாக இயற்கைக்கு எதிராகவே பயணம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதனால நம்ம இந்த நிலைமைக்கு வந்தாச்சு, எல்லாத்தையும் தேடி எடுக்கிற நிலைமைக்கு வந்தாச்சு. ஸோ அந்த பழையகால உணவு முறைகள் இது வந்து ரொம்ப சிறந்தது, அது நம்ம மறந்தாச்சு. பாட்டன் கால உணவு முறை மிகவும் சிறந்ததே, பாட்டி செய்த வைத்தியமும் ஆக சிறந்ததே, பாழாய் போன பகட்டு வாழ்க்கை அனைத்தும் அழித்ததே, பாவப்பட்ட மனித குலம் பிணியில் வாடுதே, பாவப்பட்ட மனித குலம் பிணியில் வாடுதே. யோகா செய்ய கத்துக்கணும், அந்த உண்மையை சொன்னா ஒத்துக்கணும். யோகா செய்ய கத்துக்கணும், அந்த உண்மையை சொன்னா ஒத்துக்கணும். என் டிவிக்கு பாருங்க, யோகா சொல்லி தருவோம் பாருங்க. என் டிவிக்கு பாருங்க, யோகா சொல்லி தருவோம் பாருங்க. யோகா செய்ய ஒத்துக்கணும், அந்த உண்மையை சொன்னா ஒத்துக்கணும். யோகா செய்ய கத்துக்கணும், அந்த உண்மையை சொன்னா ஒத்துக்கணும். நம்ம பாட்டம் முப்பாட்டம் அவங்க வாழ்ந்த காலத்துல அந்த உணவு முறைகள் அன்னைக்கு நடந்த பெருசா வந்து வைத்தியங்கிற கை வைத்தியம், பாட்டி வைத்தியம் தான் அப்பெல்லாம். அந்த வைத்திய முறைக்கு இப்போ
வியாதிகள் நிறைய வந்துருச்சு. இந்த பாட்டி வைத்தியம் கை கொடுக்க மாட்டது அது வேற. ஆனா அந்த இயற்கையோட ஒத்து வாழ்ந்த காலத்துல அந்த வந்த வியாதியெல்லாம் அந்த பாட்டி கைவித்துல நிறைய சரி பண்ணிட்டாங்க. நம்ம இந்த மாடர்ன் லைஃப் இதுக்கு வந்துட்டு இதுக்கு அடிமையாயிட்டு இன்னைக்கு ஆர்கானிக் ஃபுட் எங்க கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி கேள்வி. ஆனா அந்த ஆர்கானிக் ஃபுட்டே நம்ம எடுத்து அதை நம்ம சாப்பிட்டுமா போதுமானு பார்த்தா அதுவும் தான் கிடையாது இல்லையா? ஸோ அங்கே உடல் உழைப்பும் கண்டிப்பாக இருக்கணும். அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் உடற்பயிற்சியாவது இருக்கணும். இது ரெண்டில் ஒன்று ஏதாவது ஒன்று நம்ம கண்டிப்பாக இருந்தால் நம்ம இந்த விஷயத்தெல்லாம் வந்து நம்ம அந்த பிணியிலிருந்து வீட்டில் வெளில வரலாம், நம்மளை பாதுகாத்துக்கலாம். ஸோ விட்டமின் B6 எங்கே இருக்குது, B12 எங்கே இருக்குது, B1 எங்கே இருக்குதுன்னு நம்ம தேடி போகிறத விட எடுக்கிற உணவு கரெக்டாக செலுத்தி அதில் இருக்கிற சத்துக்களை உடம்பு கரெக்டாக உறிஞ்சி நம்ம உடம்பு அதை பயன்படுத்துன்னு சொன்னால் இந்த உடற்பயிற்சி முறைக்கு நம்மளை கட்டாயமாக புகுத்தி தான் ஆகணும். ஓகே ரைட். இன்னும் 2-3 வேரியேஷன்ஸ் கூட ஸ்வீட் பண்ண போகிறோம். கெட் ரெடி. नमस्कार. ब्रह्मासन, हाथ उठानासन, பாரஹசாசன், அஸ்வ சங்கலாசன். இங்க ஸ்டே பண்ணுங்க. 1, இந்த கால் நீட்டி கால் இந்த முட்டி பெண்ட் ஆகக்கூடாது. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ஹஸ்த தண்டாசன். 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mount. 1, 2, 3, 4, 5. Chest time. 1, 2, 3, 4, 5. Chin and chest. 1, 2, 3, 4, 5. Ujjain. 1, 2, 3, 4, 5. Mount. 1, 2, 3, 4, 5. Right forward. 1, 2, 3, 4, 5. Left forward. 1, 2, 3, 4, 5. Stretch your arm. 1, 2, 3, 4, 5. Second round. Bend down. 1, 2, 3, 4, 5. Left leg back. 1, 2, 10 count. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hasta Dandasan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mount. 1, 2, 3, 4, 5. Second. 1, 2, 3, 4, 5. Chin on chest. 1, 2, 3, 4, 5. Bhujan. 1, 2, 3, 4, 5. Mount. 1, 2, 3, 4, 5. Left forward. 1, 2, 3, 4, 5. Right forward. 1, 2, 3, 4, 5. Stretch your arms. 1, 2, 3, 4, 5. Namaskar. Deep inhale.
இன்னொரு 2 rounds ஸ்டாண்டிங் போஸோட பண்ண போறோம். வீரபதாசன வேரியேஷன்ஸோட பண்ண போறோம். கெட் ரெடி. நமஸ்கார். bend back. 1 2 3 4 5. Bend forward. 1 2 3 4 5. Right leg back. kneel down பண்ணாதீங்க, knee bend பண்ணாதீங்க. pass விட்டானாஸ்னா forward bend. 1 2 அஸ்வசன்சாசனம் தெரியாது. 3 4 5 6. முட்டி மடக்காம அவங்க 2 உள்ளங்கையும் தரைய வைக்க பாருங்க. 7 8 9 10. வீரபத்ராசனா வேரியேஷன் 1 1 2. stretch your neck up. 3. stretch your arm. 4 5 6 7 8 9 10. வீரபத்ராசனா 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Virabhadrasana 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Parsvakonasana 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Asvasanchalasana without knee. 1 2. இப்போ ஸ்டோல் ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கங்க. 3 4 5 6 7 8 9 10. Hasta Dandasana 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Mount 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Session 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Chin and chest. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bhujangasana. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Mount 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Right leg forward. Asvasanchalasana. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Parsvakonasana. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Virabhadrasana 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Virabhadrasana 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Virabhadrasana 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Partha Uttanasana. Straight your knee and bend down. 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
Say, Father Hastasana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. கையை நேரம் நீட்டினா போதும், பேக் பெண்ட் பண்ணாதீங்க. Stretch your arm. 1, 2, 3, 4, 5. Now bend back. 6, 7, 8, 9. Relax. Deep inhale. Deep inhale. Deep inhale. Right. So, சூரியன் உட்கார ஆரம்பிச்சோமோ ஒரு மீடியம் ஸ்பீடில் ஆரம்பிச்சோம். அதுக்கப்புறம் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணிட்டே போகணும். இப்போ ஸ்லோவாக பண்ணணும், ஸ்டே பண்ணி பண்ணணும். பிளட் சர்க்குலேஷன் இம்ப்ரூவ் ஆகணும், பிளட் சர்க்குலேஷன் ரெகுலேட் ஆகணும். அப்படிங்கும்போது நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக போய்க்கலாம். எனர்ஜி கன்சம்ஷன் பண்ணணும், மசில் ஸ்ட்ரென்த் ஆகணும், மசில் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியோடு இருக்கணும். அப்படிங்கும்போது ஸ்டே பண்ணுறோம். இது எக்ஸ்டர்னல். இன்டர்னலாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நம்ம பிளட் ஸ்ட்ரீமில் விட்டமின்ஸ், நியூட்ரிஷன்ஸ், ஆக்சிஜன் இதெல்லாம் ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ அந்த ஃப்ளோ அது சயின்ஸில் பிளட் வெசல்ஸ் போகணும்னு சொல்லுவோம். சூட்சம நாடிகள் இருக்கு இல்லையா, அந்த சூட்சம நாடியில் இந்த அண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிரபஞ்ச சக்திகள் ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கும். அந்த பிரபஞ்ச சக்திகள் ஃப்ளோ தடைபடாமல் இருக்கணும், அது ஒரு சீராக போகணும், அதுக்கு ஏற்படுகிற பிளாக்கேஜஸ்லாம் ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றது தான். அதை சரி பண்ணுறதுக்காக தான் ஆஸ்னாக்கு உருவாக்கி இருக்கிறாங்க. ஆஸ்னாக்கு டெஃபினேஷனே என்ன சொல்றோம்னா, keeping our body in a particular position for certain period of time without any physical disturbance is said to be asana. ஒரு குறிப்பிட்ட கால நேரத்துக்கு குறிப்பிட்ட நிலையில நம்ம உடலை எந்த ஒரு உபாதி இல்லாம இருத்தி வைக்கிறதுக்கு பேரு தான் இருக்கை ஆசனம். ஆசனம். ஓகே. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த சூட்சும நாடிகள் இருக்கக்கூடிய தடைகள் இதெல்லாம் உடைக்கப்பட்டு அந்த பிரபஞ்ச சக்தி நம் உடல் முழுக்க பரவணும், ஃப்ளோ ஆகணும். அதுக்காக தான் இந்த ஆசனம். ஸோ சயின்டிஃபிக்கில் பார்க்கும்போது இந்த பிளட் கொண்டு போகிறது, நியூட்ரிஷன்ஸ் அதெல்லாம் சொல்லலாம். யோகிக் சயின்ஸில் பார்க்கும்போது பிரபஞ்ச சக்தி ஃப்ளோக்காக இந்த ஆசனத்தை நம்ம பண்ணுறோம். ஸோ அந்த ஆசனம், அந்த இருக்கை, அந்த ஸ்டாட்டிக் பொசிஷன், அதை நம்ம சூரியன்கால இந்த 10 செகண்ட்ஸ், நம்ம 10 செகண்ட்ஸ் இருக்காது, கண்டிப்பாக 15 செகண்ட்ஸ் போயிருக்கோம். நான் ஸ்லோவாக கவுண்ட் பண்ணேன். ஒரே ரவுண்டு முடிச்சோம், லெஃப்ட் சைடு நான் பண்ணலை, ஏன்னா இவ்வளோ தூரம் உங்களுக்கு எனர்ஜி கொஞ்சம் எக்ஸஸ் ஆகிருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் பெருமைப்படுங்க சொல்லிட்டு லெஃப்ட் சைடு நிறுத்திட்டேன். ஆனால் டெய்லியுமே இந்த ப்ராக்டிஸ் வந்தீங்கன்னு சொன்னால் இதுக்கு இன்னும் போக போக உங்களுக்கு எனர்ஜி கெயின் தான் பண்ணுங்க. 15 செகண்ட்ஸில் 30 கவுண்ட்ஸ் கூட உங்களால் பே பண்ணி பண்ண முடியும். அந்த அளவுக்கு உங்கள் எனர்ஜி. ஏன்னு சொன்னால் யோகி ப்ராக்டிஸில் we cannot lose our energy, we can gain அப்படின்னு தான் சொல்லலாம். ரெண்டாவது, less intake, more energy. இதுக்காக நிறைய எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுக்கு போய் நிறைய சாப்பிடணும்ல அவசியம் கிடையாது. குறைஞ்ச அளவே சாப்பிட்டாலும் அதில் அதிகபட்சம் நம்ம எல்லாத்தையும் கன்சியூம் பண்ணிக்க முடியாது தான் யோகி கோர்ஸஸோட ஸ்பெஷாலிட்டி. ஓகே, ப்ளீஸ் சிட் டவுன். அடுத்த பத்மத்தில் உட்காந்துங்க. ரைட் ட்விஸ்ட். 1, 2, 3, 4, 5. லெஃப்ட் ட்விஸ்ட். 1, 2, 3, 4, 5. Forward bend. Catch your knee. Breathe in. Breathe out. Bend forward. 1, 2, 3, 4, 5. Breathe in. Come up. And sit in mudra.
சீத்தலி பிராணாயாமம் பண்ணி முடிச்சிருவோம். பிரீத் இன் பை டங், பிரீத் அவுட் பை நோஸ். ரெடி, ஸ்டார்ட். Breathe out by nose, neck down. Breathe in by tongue, neck up. Breathe out by nose, neck down. Breathe in by tongue, neck up. Breathe out by nose, neck down. Om Shanti. Close your eyes, sit erect. Come on, breathe in. Om. Breathe in. Om. Breathe in. Om. Namo Narayana. Breathe in. Om. Namo Narayana. Breathe in. Om Namo Narayana. Breathe in. Om Namo Narayana. உடல் மனம் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும், நோய் நொடி வராதிருக்க வேண்டும், உலகில் உள்ள அனைத்து ஜீவராசிக்கும் நன்மை செய்யக்கூடிய அறிவையும் ஆற்றலையும் எனக்கு தர வேண்டும். ஓம் சாந்தி, ஓம் சாந்தி, ஓம் சாந்தி. தேங்க்யூ ஆல். சார், வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். அற்புதம். இன்னைக்கு பி காம்ப்ளெக்ஸ் பத்தி அற்புதமா புதிய புதிய விஷயங்களை அந்த நம்மளுக்கு பாலாஜி மாஸ்டர் கொடுத்துட்டே இருக்காரு. அவரும் நானும் சேர்ந்து படிக்கும் போது கூட அவருடைய எண்ணம் என்னன்னா டிஃப்ரெண்டா சொல்லி கொடுக்கணும் சார், டிஃப்ரெண்டா செய்யணும் அப்படின்னு நினைப்பாரு. அது இன்னைக்கு செயல்முறைப்படுத்திட்டு இருக்காரு. வாழ்க வளமுடன் நம்மளுடைய பாலாஜி மாஸ்டர், வாழ்க வளமுடன். அவருடைய குடும்பத்தார் வாழ்க வளமுடன். அவருடைய சேவை என்றும் NCVக்கு தேவை. நன்றி. பாலாஜி மாஸ்டர் மாதிரி எல்லாரும் மாஸ்டர் ஆகணும், நிறைய விஷயத்தை கத்துக்கணும். அதுக்காக தான் யோக ரத்னா இந்த முறை இந்தியாவிலே முதலா நம்மளுக்கு ஒரு பர்மிஷன் கொடுத்திருக்காங்க. இந்தியன் யோகா அசோசியேஷன். இந்தியா ஃபுல்லா இருக்கிற எல்லா யோகாவும் இணைந்ததுதான் இந்தியா யோகா அசோசியேஷன். அதுவும் NCவும் இணைந்து ஒரு 200 hours டீச்சர் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் சர்டிபிகேட்ஸ் வரப்போகுது. ரொம்ப அற்புதமான விஷயம், ரொம்ப வேல்யூபிள் ஒரு சர்டிபிகேட். அது 200 hour காலை மாலை இரு வேளைகளில் வகுப்பு நடக்கும். காலையில் நடத்துறதா ஈவினிங் அற்புதமான வகுப்பு வெகு விரைவில் ஆரம்பிக்க போது. அதுக்கான நோட்டிபிகேஷன் இருக்கு, அதுக்கு ட்ரையல் கிளாஸ் இருக்கு. யாரெல்லாம் முடியுமோ யோகா ஆசிரியர்களா மாறணும், யோகாவை நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும், நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டதான் நல்லா சொல்லிக் கொடுக்கணும். அதற்காக இந்த ஏற்பாடு. பாருங்கள், உங்களுக்காக நிறைய விஷயங்கள் காத்திருக்கு. அதே மாதிரி ஹாப்பி மார்னிங் ஒரு குரூப் வச்சிருக்கோம். ஏர்லி மார்னிங் 5:10 நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். 5:30 வரைக்கும் யோகா விஷயங்களை சொல்லிக் கொடுப்போம். 5:30 5:35 ஒரு நம்ம வாழ்க்கையை புரட்டி போடக்கூடிய ஒரு அஃபர்மேஷன் சொல்லுவோம், அதை சொல்லணும். 5:35 5:50 நாலேஜ் ஷேரிங். ரொம்ப அற்புதமான விஷயங்கள் கொடுத்துட்டே இருக்கிறோம். இது 4வது மாதம். இந்த லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்காக என்னென்ன விஷயங்கள் செய்யணும் அப்படின்னு டாக்டர் பாலசாண்டியன் கொடுப்பாரு. அதே மாதிரி இந்த லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கான என்னென்ன யோகா, அதுதான் காலை 5:10 5:30 இருக்கும். இது ரெண்டுத்தையும் சிங்க்ரனைஸ் பண்றோம். தவிர ரொம்ப அற்புதமான ஒரு விஷயம். அதற்கு மாத கட்டணம் வெறும் 500 ரூபாய். இன்னைக்கு டீயினுடைய விலை 15 வரைக்கும் போயிருக்கு. ஒரு மாதத்திற்கான ஒரு வேளை டீக்கான ஒரு காசு தான். இது நல்ல விஷயம். எப்போதுமே இணைந்து நிறைய விஷயங்களை கண்டிப்பா செய்வோம்.
நன்றி. தேங்க்யூ வெரி மச். இன்னைக்கு அற்புதமாக கிளாஸ் எடுத்த பாலாஜி மாஸ்டருடைய கிளாஸை பத்தி ஃபீட்பேக் நீங்க கொடுக்கலாம். நன்றி. தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ சார். சார். தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி ஸோ மச். மச் சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். பாலாஜி சார் கிளாஸ் எடுக்கும்போது பிரதரோட கிளாஸ் எப்பவுமே சொல்லுவோம், தியரி அஸ் வெல் அஸ் ப்ராக்டிகல்ஸ். தியரி வந்து 90%, ப்ராக்டிகல்ஸ் எப்பவுமே அவரோட பயணம் பண்றதுனால இந்த 1 hour செய்யறது வந்து நமக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் செய்யற மாதிரி இருக்கும். அவ்வளவு இந்த டானிக்னு சொல்லுவோம், டானிக், நம்ம தேவையான விட்டமின்ஸ் டானிக் எல்லாமே அதுல கொடுத்துருவாங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். இந்த தியரிட்டிக்கல் அதை சேவ் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம அழகா அதை நான் பார்க்கணும், திருப்பி திருப்பி கேட்கும் போது எல்லா எக்ஸாமுக்கும் அது யூஸ் ஆகும். தேங்க்யூ சோ மச் பிரதர். வாழ்க வளமுடன். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. வணக்கம் பாலாஜி சார். பாட்டு அழகா அருமை. இருந்தது, பாட்டு வரிகள் எல்லாமே. எஸ், தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. வணக்கம் பாலாஜி சார். அருமை, வணக்கம் சார். அற்புதம், வணக்கம். ஆனந்தம். அருட்பெராற்றல் கருணையினால் உடல்நலம், நீண்ட ஆயுள், நிறைச்செல்வம், உயர் புகை, மெய்ஞானம் பெற்று நீங்களும் உங்கள் அன்பு குடும்பத்தாரும் வாழ்வளமுடன், இந்த என்சிடி அனைவரும் வாழ்வளமுடன். சந்தோஷம் சந்தோஷம் சந்தோஷம். பாலாஜி கிளாஸ்ன்னா ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவ், நிறைய தகவலை கொடுத்து மக்களை மேலும் மேலும் உற்சாகப்படுத்தக்கூடிய கிளாஸ். மேலும் உங்களுடைய பணி தொடர வேண்டும். வாழ்க வளமுடன் சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ வெரி மச். வணக்கம் சார். வணக்கம், பச்சன் பேசுறேன் சார். வணக்கம் பாலாஜி சார். வணக்கம் சார். வணக்கம் சார். உங்களுடைய ரொம்ப அருமை சார். உங்க கிளாஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய நாலேஜ் சார். நீங்க வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து சார் உங்க ஆடியோ பிரேக் ஆகுது. பாலாஜி சார் வணக்கம் சார். குட் மார்னிங். வணக்கம் சார். குட் மார்னிங் சார். எக்ஸ்ட்ராடினரி செஷன். அதாவது நீங்க வந்து கிளாஸ் எடுக்கும்போது அதாவது உங்களோட ப்ரிப்பரேஷன் கிளியரா தெரியுது. நீங்க ஏனோ தானே எடுக்கிறது இல்லை. அதுல வந்து நிறைய சிரமப்பட்டு அதோட நிறைய டீடைலிங் எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி அந்த தியரி கிளாஸுக்கு அற்புதமா சொன்னீங்க சார். நாங்க யோகரத்னா கோர்ஸ்ல கத்துக்கிட்டது அப்படியே ஒரு ரீகேப் மாதிரி இருந்தது. கலைச்செல்வி அக்கா கொடுத்ததெல்லாம் அப்படியே ஒரு எசன்ஸா கொடுத்துட்டீங்க. எக்ஸலண்டா இருந்தது. அதே மாதிரி அந்த சூரிய நமஸ்காரம் அதை ஃபாஸ்டா பண்ணோம்ல சார், அதுல பெண்ட் பண்ணும்போது இனேல் எக்ஸல் பண்ணும்போது ஈஸியா இருந்தது. அந்த ஒரு லாஸ்ட் அந்த இனேல் எக்ஸல் அந்த இதுல பண்ணும்போது அந்த ஒரு இது தெரியல நமக்கு. சூப்பரா இருந்தது சார். அந்த பாட்டு அற்புதம். நீங்களும் உங்கள் அன்பு குடும்பத்தாரும் வாழ்க வளமுடன் சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ வெரி மச். ஸ்ரீ கணேஷ் சார் சொன்ன மாதிரி பாலா சார் வந்து நிறைய ஹோம்ஒர்க் பண்ணி தான் வர்றாங்க கிளாஸ்க்கு. அதுவும் இல்லாம இந்த டைட்டில் செலக்ட் பண்றதுக்கு அவர் டைம் எடுத்துப்பாரு. ஆமா, அட்ராக்டிவ். ஆமா, அது ஒரு கிளாஸ் எடுக்கிறதுல வந்தாருன்னா ஒரு ஃபுல் டெடிகேஷன். ஐ திங்க் லாஸ்ட் டைம் அந்த மேடம் கேட்டதுல இருந்து ப்ரூவ் வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல சார் உங்களுக்கு அது இது எல்லாரும் ஒரு சொல்றது நான் என்னன்னா, எல்லாருமே ஃபீட்பேக் கொடுங்க. உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அது கேளுங்க. ஏன்னா நீங்க கேட்கும் போதுதான் எங்களுக்கு என்ன சொல்லணும்னு தெரிய வருதா, இல்லைன்னா ஏதோ வேகா சொல்லிட்டு போயிடுவோம். அதனால வந்து எல்லாருமே உங்களுக்கு என்ன தேவை தாராளமா சொல்லலாம். எனக்கு ஒரு ரிக்வெஸ்ட் இருக்கு சார். அதாவது நீங்க நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்றீங்க சார். நிறைய ஹோம்ஒர்க் பண்ணி நிறைய ஷேர் பண்றீங்க. நிறைய நாலேஜ் இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் ஒரு புக்கு வடிவில் போட்டிங்கன்னா நல்லா இருக்கும் சார். இப்போ வந்து நமக்கு ஏஐ டூல்ஸ் எல்லாமே அவைலபிளா இருக்கு. ஸோ அந்த டாஸ்க் வந்து கொஞ்சம் ஈஸி பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஏஐ டூல்ஸ்லாம் இருக்கிறதுனால அது எப்படி பண்ணலாங்கிறத சொல்லுங்க சார். நம்ம அது பண்ணலாம். நம்ம என்சி வழியா கூட அந்த இ புக்ஸ்லாம் கூட ரிலீஸ் பண்ணலாம் சார். சரி சார், கண்டிப்பாக முயற்சி பண்ணுவோம் சார். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். வணக்கம் ஐயா, நான் சுனில்னு சொல்லி ஹோசூர்ல இருந்து பேசுறேன். இந்த B12 வந்து எனக்கு லோவா இருக்குன்னு சொல்லி நான் ஆல்மோஸ்ட் 12 இயர்ஸா நான்வெஜ்ஜே விட்டுருந்தேன். இந்த டாக்டர் வந்து மேண்டேட்டரி சாப்பிட்டு தான் ஆகணும், இல்லைன்னா மறுபடியும் உனக்கு இதாகும்னு சொல்லி மறுபடியும் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஆல்மோஸ்ட் 3 months-ஆ. ஆனா இவ்வளோ ஈஸியா இருக்கிற இது பழைய சாதத்தை வந்து இதுல போட்டு சாப்பிட்டா B12 வரும்ட்டு ஈவன் டாக்டர்ஸ்க்கே தெரியாம அவங்க வந்து நீ நான்வெஜ் சாப்பிடணும்னு சொல்லி இது பண்ணிட்டாங்க. ரொம்ப ஜஸ்ட் நீங்க நிறைய சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம். அதுல வந்து இந்த பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் அந்த பழைய சாதத்தை இருக்குன்னு. அதனாலதான் நம்ம முன்னோக்கில் வந்து ஏதோ எல்லாம் ஒரு காரணத்தோடு தான் எல்லாமே பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க. பாருங்க, அதை ட்ரை பண்ணலாம். வணக்கம் சார். ரொம்ப அருமையா இருந்தது சார். சூரிய நமஸ்காரம் ரொம்ப பாஸ்டாக இருந்தது. ரொம்ப அருமையா இருந்தது சார். பாட்டோட அருமையா இருந்தது சார். உங்கள் சேவை தொடர வேண்டும் சார். வாழ்க வளமுடன். நற்சந்திர வட்டமும் வாழ்க வளமுடன் சார். நன்றிங்க சார். குட் மார்னிங் சார். சார் ரொம்ப நல்லா இருந்தது சார். தியரி சான்ஸே இல்லை சார். எங்களுக்கு எல்லாம் படிச்சாலும் எங்களுக்கு வராது சார்.
நீங்க அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அது எப்படி பெனிஃபிட் வருதுன்னு சயின்ஸ் பேர் சொல்லி எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தீங்க. நல்லா ரொம்ப நன்றி சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். அது நான் தான் கேட்டிருந்தேன் சார். B12 வந்து அக்காக்கு கையில ஆமா. வந்து ஆள்காட்டு விரல வீக்கம் இருந்தது. பிளட் டெஸ்ட் எடுக்கும்போது அது டிஃபிஷியன்சின்னு சொல்லி தான் எடுக்க சொன்னாங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். எனக்காக அவ்வளவு படிச்சு சொன்னீங்க. தேங்க்யூ. ரொம்ப நன்றி சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ கல்பனா. தேங்க்யூ கல்பனா. தேங்க்யூ சார். சார் வணக்கம் சார். ராமத்தி பேசுறேன் சார். வணக்கம். ரொம்ப அருமையானது சார். வாமா பேசுறேன். நமஸ்கார். எல்லா இதுவும் வேலைலாம் உணவுபூர்வமா செஞ்சோம். ரெண்டாவது பிகாம் பத்தி வைட்டமினை பத்தி B1 B2 B3 தான் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஆனா ஒவ்வொன்றும் எப்படிலாம் ஒர்க் ஆகுது, எப்படிலாம் மூவ்மெண்ட் வருது, எப்படிலாம் உடம்புக்கு அது ஏத்துக்குது, அதை பத்தி ரொம்ப அருமையா விளக்கமா சொன்னீங்க. வாழ்த்துக்கள். வாழ்க வளமுடன். நன்றி சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ மச். நன்றி. தேங்க்யூ வெரி மச் டு ஆல். பானு மேடம் டெய்லி வரீங்க, கடைசி வரைக்கும் இருக்கீங்க. யார் என்ன சொன்னா நீங்களும் யோகா ஆசிரியரா மாறலாம். அது மாதிரி ஜமுனா மேடம் வந்துட்டே இருக்கீங்க. கண்ணன் சார் வரீங்க. நீங்களாம் உங்களுடைய நம்பரை கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதை பத்தியான விவரங்கள் உங்களுக்கு சொல்லுவோம். இஷ்டம் இருந்துதான் நீங்க பண்ணலாம். அது மாதிரி ரேணுகா மேடம் வந்துட்டே இருக்கீங்க. தேங்க்யூ வெரி மச். ஸ்ரீதர் சார் அண்ட் வசந்தி, வெற்றிவேல், இவங்கெல்லாம் வந்துட்டே இருக்கீங்க. இவங்கெல்லாம் யோகா ஆசிரியர்களா மாறினீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. ஒரு அற்புதமான ஒரு கோர்ஸ்ல உங்க வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடிய, ஆரோக்கியமா ஆனந்தமாக மாற்றக்கூடிய யோகாவை கையில் எடுக்கலாம். அதனால இதுக்கான நல்ல வாய்ப்பு, அதை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்க. நன்றி. தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ சார். முடிச்சுக்கலாமா சார்? ரொம்ப அருமையா இருந்துச்சு அந்த கிளாஸ். தேங்க்யூ. ரொம்ப அருமையா இருந்து தற்சமய நேரம் காலம் கருத்து செக்ஷன் க்ளோஸ் பண்ணி சார். நெக்ஸ்ட் சார், வீக்ல வேற ஒரு வாழ்க- டாபிக்ல கிளாஸ் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ சார். கண்டிப்பா. சார் கண்டிப்பா வாழ்க சார். வளமுடன் சார். வாழ்க வளமுடன் சார். எலெக்ஷன் தேங்க்யூ. எலெக்ஷன் சார் எலெக்ஷன் முடிச்ச பிறகு